you reap what you sow. So if your habits are bad, your harvest is also going to be bad. If you're going to go late to office every day, you can't expect a promotion. How do you change? You should not try, but you should train. Many of us, we try to do things, but you should not try, you should train to do things. For example, the people who are participating in that Olympics that is happening, they don't try, they train. I made a simple formula for you, and the formula is small plus smart choices plus consistency plus time is equal to radical changes. If you want radical differences in your life, you need not do radical things. God wants you to do small and smart choices. But how should you do? Consistently. How long should you do? For a pretty good long time. That is when it is going to bring radical changes in your life. If you don't like what you are reaping today, then you need to change what you are sowing today. Remember, you reap what you sow. You reap more than you sow. You reap after you sow. Let's all first open Galatians chapter 6 verse 7. మరి దయచేసి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. And I'm going to read it from there. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature he will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. ఎలాగనగా తన శరీరేచ్ఛలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయమను పంటను కోయును. ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమను పంటను కోయును. మనము మేలు చేయుట యందు విసుకక యుందుము. మనము అనేక మేలు చేసితిమేని తగిన కాలమందు పంట కోతుము. So the topic for this title for this week is you in 5 years. ఈ వారానికి మన అంశము మరి 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ఎలా ఉంటారు? So how are you going to be? You must say, Pastor, I will look old. పాస్టర్ గారు, నేను ఇంకా కొంచెం పెద్దవారిని అయిపోతానండి అనొచ్చు. Well, that's true. అది వాస్తవం. But I'm not talking about your physical appearance. I'm talking about the complete you. మీరు శరీర గురించే నేను మాట్లాడట్లేదు, కానీ మీ పూర్తి మిమ్మల్ని గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. However old you are right now, just think what your life is going to be after 5 years. మీరు ఏ వయసులో ఉన్నా కూడా ఇప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల తర్వాత మన జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. And we are going to look at the 4 areas of our life. మరి మన జీవితంలో 4 అంశాలని ప్రత్యేకంగా మనం చూడబోతున్నాం. The first one is spiritually, how are you looking in the next 5 years? మరి మొట్టమొదటిగా రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఆత్మీయంగా ఎలాగుంటాం. Second one is relationally, how are you going to look in the next 5 years? రెండవదిగా రాబోయే 5 సంవత్సరాలు నేను బంధుత్వాలు, నా సంబంధాల్లో నేను ఎలా ఉంటాను. The third one is financially, how am I going to look in the next 5 years? మూడోది రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు నేను ఆర్థికంగా ఏ స్థితిలో ఉంటాను. And the fourth area of our life is physically, how am I going to look physically in the next 5 years? మన జీవితంలో 4వ అంశము రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు శారీరకంగా నేను ఏ స్థితిలో ఉంటాను. And coming to the first point, spiritually, మరి మొట్టమొదటిగా ఆత్మీయంగా అనేటువంటి విషయం. how is your present trajectory of your life? ఇప్పుడు మీరు పయనిస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ జీవితం ఏ మార్గంలో ఉంది? You know, some of you might say, Pastor, I am getting close to God, and in the next 5 years I'll be very much closer to God. మరి మీలో కొంతమంది, పాస్టర్ గారు, నేను దేవునికి చాలా దగ్గరగా ఉంటున్నానండి, రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో ఇంకా సన్నిహితంగా దేవునికి వెళ్తాను అని అనొచ్చు. You might say, I'm reading His Word every day, and I'll be more like Jesus in the coming years. లేక కొంతమంది, నేను అనుదినం దేవుని వాక్యం చదువుతున్నాను, రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు ఇంకా దేశుని పోలి ఉంటాను అని అనొచ్చు. Or maybe some of you might be saying, Pastor, it is really hard for me right now. లేక మీలో కొంతమంది, పాస్టర్ గారు, నాకు చాలా కష్టంగా ఉందండి జీవితము అనవచ్చు. Some of you might be saying, it is really difficult for me to get up in the morning and come to church. లేక కొంతమంది, నేను పొద్దున్నే లెగిసి మందిరానికి రావడమే నాకు కష్టంగా ఉందండి అనొచ్చు. Maybe waking up in the morning itself is a very difficult task for you. మరి బహుశా పొద్దున్న లెగడమే కష్టంగా ఉండొచ్చు. Or maybe you're giving old excuses saying, my relatives came, my cousins came, my friends came, my child is sick and all that.
లేక పాత సాకులు ఇంకా చెప్తున్నా, బంధువులు వచ్చారు, స్నేహితులు వచ్చారు, నా పిల్లలకి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అని చెప్తున్నారేమో. Or maybe your old sins are creeping up. లేక మీ పాత పాపాలు తిరిగి మీ జీవితంలో కనబడుతున్నాయేమో. So in the next 5 years from now, you know that you won't be doing spiritually well if you're like that. ఒకవేళ అదే స్థితిలో మీరు కొనసాగుతున్నట్టయితే రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు మీరు ఆత్మీయంగా చక్కగా ఉండరే. You know, you might lose some faith, become lukewarm, and drift away from your faith from God. అదే రీతిగా మీరు వెళ్తుంటే మీ విశ్వాసాన్ని కూడా మీరు కొంతగా కోల్పోయి నులివెచ్చనగా దేవుని నుంచి వెనక్కి జారిపోయి దూరంగా వెళ్ళిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. The second one area that we are going to see is relationships. రెండవ అంశము సంబంధాలు. You know, you might have developed some great friends in the past 5 years. మరి గత 5 సంవత్సరాల్లో కొంతమంది మంచి స్నేహితులు మీరు పొందుకొని ఉండొచ్చు. Those friendships are stronger, lasting longer, and driving you in great heights. ఆ స్నేహం చాలా బలంగా ఉండి చక్కగా ఉండి ఇంకా మిమ్మల్ని చాలా ఉన్నతంగా నడిపిస్తూ ఉండవచ్చు. Or maybe you have some friends who are toxic in your life, creating disturbances in your life. లేక మీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్నేహితులు మీ జీవితంలో విషపూరితంగా ఉండి మీలో ఆటంకాలు కలుగు చేస్తున్నారేమో. Maybe they're trying to have a bad influence over your life. లేక వారు మీ జీవితం మీద మరి తప్పుడు ప్రభావము, చెడు ప్రభావం చేస్తున్నారేమో. Do you know, they might say, oh, if you're good to them, you'll be weaker, so don't be so nice, be a little aggressive towards them. ఎవరిదన్నా మీరు మంచిగా మాట్లాడితే మీరు బలహీనలు అనుకుంటారు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా మరి మాట్లాడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. You know, if they come home and if you cook really good food, they keep on coming, so don't cook good food, put extra salt, put extra spice in it. మరి ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మంచి రుచికరమైన భోజనం పెడితే వారు పదే పదే వస్తూ ఉంటారు కనుక కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ వేసి కూరలు ఉండను అని అంటున్నారేమో. And looking at our marriage relationships, you know, maybe you're developing great intimacy with your spouse in the next 5 years because you're being transparent to her or him. మీ సంబంధాల్లో లేక మీ వివాహంలో మరి మీకు భాగస్వామితోని తేటగా అన్ని విషయంలో యథార్థంగా ఉన్నారు కాబట్టి రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో ఇంకా మీరు చక్కటి అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. Maybe both of you are walking in the same faith and walking with God and building up your life. ఇద్దరు అదే విశ్వాసములో నడుస్తూ దేవునితో నడిచి ఆ విశ్వాసం మీ జీవితాన్ని కట్టుకుంటూ ఉండవచ్చు. Or maybe you're struggling with your spouse, maybe you're not being transparent to her or him, and maybe you're drifting away from them and thinking of divorcing them. లేక మీ యొక్క భాగస్వాములతోనే మీరు సంబంధం సరిగా లేక బహుశా దానికి కారణము వారితో మీరు యథార్థంగా లేకుండా లేక వారి నుంచి దూరం ఎడబాటు అయిపోతూ ఆ డివోర్స్ కూడా మరి విడాకులు కూడా ఇచ్చేయడానికి ఆలోచన చేస్తున్నారేమో. And the third area of our life is financially. మరి మన జీవితంలోని మూడవ అంశము ఆర్థిక స్థితి. Some of you, based on your trajectory, you're going to be debt free in the next 5 years. మీరు ఇప్పుడు వెళ్తున్నటువంటి ఆర్థిక స్థితిని బట్టి రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో అసలు అప్పులేమీ లేకుండా ఉండే స్థితిలోనికి వెళ్ళొచ్చు. You know, you are going to be more high up the ladder and you are going to be more generous in your givings. మరి ఇంకా ఉన్నత స్థాయిలోనికి మీరు ఆర్థికంగా ఎదిగి ధారాళంగా మీరు ఇచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు. Or maybe you're still finding it difficult to meet your ends and you're still living paycheck to paycheck. And you know, you're still struggling with your life and getting more into the debt. లేక ఇప్పటికే మీ ఆర్థిక విషయంలో సతమతం అవుతూ మీరు చెల్లించాల్సినటువంటి డబ్బులు చెల్లించలేక ఇంకా అప్పుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతున్నారేమో. So if you're doing more debt, if you're taking in more debt, you'll be more worse in the coming years. కనుక మీరు ఇంకా అప్పులు ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే రాబోయే దినాల్లో ఇంకా మీరు ఆర్థికంగా పతనం అయిపోతాం. And the fourth area of our life is physically. నాలుగవ అంశము మన జీవితంలో శారీరక జీవితం. So believe it or not, you can actually be stronger in the next 5 years to come if you're eating healthy, if you're maintaining a good exercise in your body. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మీరు చక్కటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చక్కటి సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు మీరు చాలా ఆరోగ్యకరంగా బలంగా ఉండొచ్చు. You can be more healthy and more energetic in the coming next 5 years than ever before. మరి ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేనట్టుగా రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు ఇంకా బలంగా మరి ఇంకా శక్తి కలిగి ఆరోగ్యంగా మీరు ఉండే అవకాశం ఉంది. Or maybe in the next 5 years you'll be more grumpy, more de-energized, more frustrated. లేకపోతే ఇంకా రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాలు ఇంకా లావు అయిపోయి ఇంకా మరి గందరగోళంగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. Hey, I did not say you're going to get fat, he said it. So you know, my question is, where are you going to be in the next 5 years from now? అయితే మనకున్న ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న అంటే రాబోయేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఏ స్థితిలో ఉండబోతున్నాం? You might not be 100%
Correct, but you can be 99.99%, which is a very, very good margin of projection. మరి 100% మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేం, కానీ 99.9 విషయంలో కూడా మనం ఏ స్థాయిలో ఏ రీతిగా పయనిస్తున్నాం, ఎలాగ ఉండబోతున్నాం చెప్పగలం. So, Pastor, how can I predict my future based on what I am doing today? పాస్టర్ గారు, నేను ఈరోజు చేస్తున్న దాన్ని బట్టి నేను భవిష్యత్తులో ఎలాగుంటానో అని ఎలాగ అర్థం చేసుకోగలను? Because the principle is your habits today will shape your tomorrow. ఎందుకంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటి, ఈరోజు మనకున్న అలవాటులు రేపు మనం ఏమై ఉంటామో ఆ రూపొందిస్తూ ఉంటాయి. You know, you look like your parents when you're born, but you look like your habits when you die. మనం పుట్టినప్పుడు మన తల్లిదండ్రుల పోలికలు కలిగి ఉంటాం, కానీ మనం మరణించినప్పుడు మన అలవాట్లను పోలి ఉంటాం. I'm going to repeat that again. మరొకసారి నేను చెప్తాను. You might look like your parents when you're born. మీరు పుట్టినప్పుడు మీ తల్లిదండ్రుల పోలికలు మీకు ఉండొచ్చు, but you're going to look like your habits when you die. కానీ మీరు మరణించినప్పుడు మీ అలవాట్లను పోలి ఉంటారు. So the habits you have today will shape on whom you are going to become tomorrow. కనుక ఈ రోజు మనకున్న అలవాట్లే రేపు మనం ఏమై ఉండబోతున్నామో ఆ రూపాన్ని ఇస్తాయి. So whatever you have been doing for the past 5 years, కనుక గత 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ they are going to shape what you have become today. మరి ఈ రోజు మీరు ఏమై ఉన్నారో అవే మీకు రూపాన్ని ఇచ్చాయి. So are you happy with the direction that your habits are taking you today? కనుక మీ అలవాట్లు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏ రీతిగా నడిపిస్తున్నాయో అది చూసి మీరు సంతోషిస్తున్నారా? Remember, intentions do not determine directions, but habits do. అయితే మనం కోరుకొని ఆలోచన చేసిన దాన్ని బట్టి మనం అవ్వం, కానీ మనం తీసుకునే అలవాట్లను బట్టి ఆ స్థాయిలోనికి వెళ్తాం. So what you want doesn't determine who you become, but what you do determines who you are going to become. కనుక మనం ఎలాగ ఉండాలి అనుకున్నది మనం ఎలాగ ఉంటామో దాన్ని నడిపించదు, కానీ వాటి కోసం మనం ఏం చేస్తామో అది మనల్ని ఆ స్థాయిలోనికి నడిపిస్తాయి. Remember, hope alone doesn't change life. మరి కేవలం కోరుకుంటే నిరీక్షణ ఉంటే మాత్రమే మన జీవితం మారిపోదేంటి. Habits do. అలవాట్లు మారుస్తాయి. You need to change your habits. మన అలవాట్లు మార్చుకోవాలి. You know, intentions do not determine your direction. మరి మనకున్నటువంటి ఉద్దేశాలు మన మార్గాన్ని మనకి నడిపించవు. Your habits determine your direction. మన అలవాటులు మన గమ్యాన్ని మరి స్థిరపరుస్తాయి. You know, the word of God is living and active. దేవుని యొక్క వాక్యము జీవం గలది, అది చురుకుగా మన జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. It is going to convict you today. అది ఆ వాక్యం మనల్ని ఈరోజు ఒప్పింపజేస్తుంది. Let's look at Galatians chapter 6 verse 7, what we have read మరి recently. మనం చదువుకున్నటువంటి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదువుదాం. It says, do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు, మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. And it says, do not be deceived, God cannot be mocked. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు అని వాక్యం చెప్తుంది. You know, in simple sentences, that means don't be stupid. మరి దానికి సులువుగా మనం చెప్పుకోవాలంటే బుద్ధిహీనంగా ఉండకూడదు. So on one side it is the habit of the spirit, మరి ఒక వైపున ఆత్మ యొక్క అలవాటు, and the other side it is the habit of destruction. మరి మరొక వైపున మనల్ని నాశనానికి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి అలవాటు. You can read the verse 8 and you're going to understand that. మరి 8వ వచనం చదివితే ఆ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. The one who sows to please his sinful nature, from that nature he will reap destruction. The one who sows to please the spirit, from the spirit he will reap eternal life. ఎలాగనగా తన శరీరేచ్ఛలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయమను పంటను కోయును, ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమను పంటను కోయును. So on one side it is the habit of the spirit, మరి ఒక వైపున ఆ ఆత్మ యొక్క అలవాటు, on the other side it is the habit of destruction. మరొక వైపున నాశనం చేసేటువంటి అలవాటు. Eternal life and godliness, or destruction and death. మరి నిత్య జీవము దేవుని యందు భయభక్తి కలిగి ఉంటావా, లేక నాశనము మరణాన్ని కోరుకుంటున్నావా? You reap what you sow. మీరు ఏమి విత్తుతారో అదే మీరు కోస్తారు. We see that in verse 9. 9వ వచనంలో మనం చూస్తాం. Let us not become weary in doing good, for at proper time we will reap a harvest if we do not give up. మనము మేలు చేయటందు విసుకకయుందుము, మనము అలేక మేలు చేసి తిమేని తగిన కాలమందు పంట కూతుము. Turn to your neighbor and say, you're going to reap what you sow. మీ పక్కవారిని చూసి మీరు విత్తినదే మీరు కోస్తారు అని చెప్పండి.
Ayyo, pastor, I don't know what happened to my life. Why is it like this? పాస్టర్ గారు, నా జీవితానికి ఏమైపోతుందో తెలియదండి, ఎందుకు ఇలాగైపోతుంది? Pastor, why is my life like this? పాస్టర్ గారు, ఎందుకు నా జీవితం ఇలాగుంది? It is very simple. You have sown that seed in the past. మరి తేటగా చెప్పాలంటే గతంలో మీరు అటువంటి విత్తనాన్ని విత్తారు. So my question today is, do you like the harvest that is coming your way? అయితే ఈరోజు మీకున్న ప్రాముఖ్య ప్రశ్న, మీరు కోస్తున్న పంటని చూసి మీరు సంతోషిస్తున్నారా? You know, your behavior modification will not bring the real change. ఏదో మీ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకుంటే మీలో నిజమైన మార్పు రాదే. The real change is the spiritual transformation which is everlasting. నిజమైన మార్పు అనేది ఆత్మీయంగా మనం రూపాంతరం పొందాలి, అది శాశ్వత కాలము నిలిచి ఉంటుంది. Many of you think, oh, if I change my behavior, I'm going to reap. Yes, you are going to reap, but that is going to be temporary. మరి మీరు చాలా మంది నా యొక్క వ్యవహారం మార్చుకుంటే నేను మంచి పంటను కోస్తాను అనుకుంటావు, అలా కోస్తాం, కానీ అది కేవలం తాత్కాలికమైనది. The real everlasting change is the spiritual change which should happen from within. మరి నిజమైనటువంటి నిత్యం ఉండేటువంటి మార్పు ఏమిటి అంటే అది ఆత్మీయ రూపాంతరము మార్పు, అది అంతరంగంలో జరిగేటువంటిది. You know, if you just change the behavior and don't let God change the heart, then your behavior will come back again. ఒకవేళ మన వ్యవహారం మాత్రమే మార్చుకొని దేవుడు మన అంతరంగంలో మన హృదయాన్ని మార్చి అనుమతి దేవునికి ఇవ్వకపోతే మన యొక్క పాత వ్యవహారం తిరిగి మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. Because spiritual transformation is done by God. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మీయ మార్పు రూపాంతరం అనేటువంటిది దేవుడు మన జీవితంలో చేస్తాడు. You know, you do what you do because of what you think of you. మనం మన గురించి ఏమి ఊహించుకుంటామో దాన్ని బట్టే మన పనులు చేస్తూ ఉంటాం. I'm going to repeat that again. You do what you do because of what you think of you. మన గురించి మనం ఏమనుకుంటామో దాన్ని బట్టే మనం చేసే పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం. So today we are going to deal with three principles of three laws. మరి కనుక ఈరోజు మనము 3 సిద్ధాంతాల గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. But before we go into those three laws, I leave you with those three laws. I'm going to talk about 4 points. మరి ఆ 3 సిద్ధాంతాల గురించి మీకు చెప్పక ముందు 4 అంశాలు మీకు చెప్తాను. Or 5 points. The first one is, who is it that God is calling you to be? మీరు ఏ రీతిగా ఎవరిని పోలి మీరు ఉండడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు? మొట్టమొదటిది. You know, so if you want to change who you are, then you need to start changing the way of who you think you are going to be. మనం మారాలి అని మనం అనుకుంటే మనం ఎవరిని పోలి ఉండాలో ఆ విధంగా ఉండడానికి మార్చబడుతూ ఉండాలి. The second one is why. రెండవది ఎందుకు. Why do you want to change? ఎందుకు అసలు మారాలనుకుంటున్నా? Not because you want to be wealthy or healthy, but because you want to honor God. Is that why you want to change? మరి ఏదో ధనం సంపాదించుకోవాలి, ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలని కాదు, కానీ దేవుని మన జీవితం ద్వారా మహింపరచాలి కనుక మనం ఇంకా మంచిగా మార్చాలి అన్న కోరిక. The third one is, what habit do you want to start today? మూడవది, ఎటువంటి మంచి అలవాటుని ఈ రోజు మీరు ఆరంభించాలి అనుకుంటున్నారు? Based on who you want to become, you need to start picking a habit and you need to start doing it. మీరు ఏ రీతిగా ఎవరిని పోలి మీరు ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారో దానికి తగినట్టు అలవాటుని మీరు ఈరోజు ఎన్నుకొని ఆరంభించాలి. In the same manner, what habit you should not have? అలాగే ప్రాముఖ్యమైన మరొక విషయం, ఎటువంటి అలవాట్లు మనకులో ఉండకూడదు. Remove the habit which is hindering you from becoming who you are created to be. మీరు ఎవరిని పోలి ఉండడానికి మీరు సృష్టింపబడ్డారో ఆ రీతిగా ఉండకుండా మిమ్మల్ని ఆటంకపరిచే అలవాట్లు మీ జీవితంలోంచి తీసివేసుకోవాలి. Remove the habit which is hindering the presence of God in your life. మీ జీవితంలో దేవునికి సన్నిధికి ఆటంకంగా ఉండే అలవాట్లు మన జీవితంలో తీసివేయాలి. Remove the habit which is not honoring God in your life. మన జీవితంలో దేవుని మహింపరిచిన అలవాట్లు మనం తీసివేసేయాలి. So the next one is, fourth one is, how do you change? కనుక 4వది, అసలు మనం ఎలా మారగలం? You should not try, but you should train. మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం కాదు, కానీ మనం తరబీదు పొందుకుంటూ ఉండాలి. Many of us, we try to do things. మళ్ళీ చాలా మంది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. But you should not try, you should train to do things. అయితే ప్రయత్నించడంతోనే సరిపోదు, కానీ మనము మరి అందులో అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి. For example, ఉదాహరణకి the people who are participating in that Olympics that is happening, మరి జరుగుతున్న ఒలింపిక్స్ లో మరి పోటీ పడేటువంటి వారు, they don't try,
వారు ఏదో ప్రయత్నం చేయరు, they train. వారు అనుదినము దాని తరిఫీదు పొందుకుంటారు. Understood? Most of us, we try to pray for next 5 days, nothing happens. మనం ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కానీ అది ఏం జరగదు. You try to read the Bible for the next 1 month, nothing happens. మరి వచ్చే నెల రోజులు మనం బైబిల్ చదువుతూ ఉండాలి అని ప్రయత్నిస్తాం కానీ అది జరగదు. But don't try, but train. అయితే అలా ప్రయత్నం చేయడం కాదు కానీ తర్ఫీదు పొందుకుంటూ ఉండాలి. You train for righteousness. నీతి నిమిత్తం మనం సార్థకం చేయాలి. You train for holiness. పరిశుద్ధత విషయంలో మనం సార్థకం చేసుకోవాలి. You train yourself for God. దేవుని కొరకు మనం సార్థకం చేసుకోవాలి. You train yourself for perfectness. మరి సంపూర్ణంగా ఉండడానికి మనం తర్ఫీదు పొందుకుంటూ ఉండాలి. You train yourself to be in the right standing with God. దేవునితోని సరైన స్థితిలో మనం ఉండడానికి తర్ఫీదు పొందుకుంటూ ఉండాలి. So don't try. కనుక కేవలం ప్రయత్నం చేయడం కాదు. When you try, it is like the habit that you have tried to accumulate, the habit of eating. You tried eating clean, but you are not able to stand for the next 5 days. On the 6th day, you started eating that nice fatty food. మరి ప్రయత్నించడం ఎలా ఉంటుందంటే మంచిగా ఆహారం క్రమంగా తీసుకోవాలి, మనం అలవాటు చేసుకోవడానికి ఒక 5-6 రోజులు తింటాం కానీ 6వ దినాన తిరిగి మనం అన్ని తినేయడం మొదలు పెడతాం. And the 5th point I want to give you today is the impact. 5వది మన ప్రభావితము. How you live will determine who you become. మనం ఎలా జీవిస్తున్నాము అన్నది మనం ఏమవుతామో అన్న దాని మీద ప్రభావితం చేస్తుంది. So the seeds that you are sowing today, కనుక మనం విత్తేటువంటి విత్తనాలు they will bring about a harvest in the future. భవిష్యత్తులో వాటిని కోతకు తీసుకొస్తాయి. The habits that you have today will shape you into the person that you're going to be tomorrow. మరి ఈ రోజు మనకున్నటువంటి అలవాట్లు రేపు మనం ఉండే వ్యక్తిగా అవి మనల్ని మారుస్తాయి. So what is the habit that you're going to inculcate today? కనుక ఈ రోజు మనం ఎటువంటి మంచి అలవాటుని ఆరంభిస్తాం? And as I told you, I'm going to teach you about the laws of sowing and reaping. కనుక నేను చెప్పినట్టుగా విత్తడము కోయడం అనేటువంటి నియమాల గురించి మీకు నేర్పిస్తాను. We're going to see 3 laws of sowing and reaping today. మరి విత్తనము కోయడం అనేటువంటిది 3 నియమాలను మనం చూద్దాం. The first law is you reap what you sow. మొట్టమొదటి నియమము నీవు విత్తినది నీవు కోస్తావు. The second law is you reap more than you sow. రెండవది నీవు విత్తిన దానికన్నా ఎక్కువ కోస్తావు. The third one is you reap after you sow. మూడవది మనం విత్తిన తర్వాత మనం కోస్తాం. Laws are like law of gravity. మరి నియమాలంటే భూ ఆకర్షక్తి లాంటి అది. You cannot go against it. మరి దానికి వ్యతిరేకంగా మనం వెళ్ళలేం. If you obey it, you're going to reap the fruit of it. మరి దానికి అనుగుణంగా మనం వెళ్తే దాంట్లో ఫలితాన్ని మనం అనుభవిస్తాం. If I go against it, for example, if I think like I'm a superman, మరి నేనేదో సూపర్ మ్యాన్ అనుకొని భూ ఆకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తే, I go on this building, I jump off this building thinking that I'm going to fly in the sky, I'm going to kiss the ground and I'm going to die. బిల్డింగ్ ఎక్కి నేను పైకి ఎగిరిపోతా అనుకొని పైకి దుంకానంటే కింద పడతాను. You know what happens? That is what is called law. మరి ఆ యొక్క నియమము అంటే అదే. So the first one is you reap what you sow. కనుక మొట్టమొదటిది మీరు విత్తినది మీరు కోస్తారు. Now if you reap a certain type of fruit, for example a mango seed, you're going to cultivate a mango plant and a mango tree. మరి ఉదాహరణకు ఒక మామిడి ఆ యొక్క విత్తనాన్ని మనం కానీ నాటితే మామిడి చెట్టు మామిడి పళ్ళే వస్తాయి అందులోంచి. How many of you got watermelons when you planted a mango seed? మరి ఆ యొక్క మరి మామిడి పండు చేస్తే మరి వాటర్ మెలన్ ఎంతమందికి వచ్చింది? ఎవరికి రాలేదు. Nobody got it till now because it doesn't work that way. మరి ఆ రీతిగా పని చేయదు. ఏ విత్తనం వేస్తే అదే పంట వస్తుంది. So if you sow godly habits, కనుక దైవికమైన అలవాట్లు గాని మనం విత్తితే you will reap godly outcomes. దైవికమైన ఫలాల్ని మనం కోయగలుగుతాం. We see that in Hosea chapter 10 verse 13. హోషియా గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో మనం చూస్తాం. But you have planted wickedness, you reaped evil. You have eaten the fruit of deception because you have depended on your own strength and on your many warriors. నీ ప్రవర్తన ఆధారము చేసుకొని నీ బలాఢ్యులను నమ్ముకొని నీవు చెడుతనపు పంటకై దున్నితివి గనుక మీరు పాపమును కోసి ఉన్నారు, అబద్ధమునకు ఫలము పొంది ఉన్నారు.
So if your habits are bad, కనుక మన అలవాట్లు కానీ చెడుగా ఉంటే your harvest is also going to be bad. మన కోత కూడా చెడుగానే ఉంటుంది. If you're going to go late to office every day, ప్రతిదినం కూడా ఆఫీస్కి లేట్గా వెళ్తుంటే you can't expect a promotion. ఓ ప్రమోషన్ మనకు వస్తుందని ఆశించలేము. You know, some of us, we go with half-hearted attitude. మరి కొంతమంది మనం అసలు వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేకుండా సగం ఇష్టంతో వెళ్తూ ఉంటాం. Oh, pastor, I at this office, these all idiots. Oh my God, I need to look at their face today. పాస్టర్ గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, వీళ్ళందరి ముఖాలు నేను చూడాలా అని విసుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. Then for sure you're not going to be promoted. అలాంటి వ్యవహరణ అలవాటు ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీకు ప్రమోషన్ రావు. It is not that you're not promotable. మీరు ప్రమోషన్ మీకు దొరికే అవకాశం లేదని కాదు, But it is that your habits are not promotable. మీ అలవాట్లు మీరు ప్రమోషన్ పొందుకునే రీతిగా లేవు. It's so you need to, your habits reciprocate what you do. మరి మనం ఏం చేస్తామో మన అలవాట్లు దాని అనుకూలంగా ఉంటాయి. If you are full of lust all the time, ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక దురాశను మనం కలిగి ఉంటే, addicted to pornography and objectify the woman, మరి ఆ స్త్రీల్ని మోహపు చూపుతోని చూస్తూ పోర్నోగ్రఫీనే చూస్తూ ఉన్నట్టయితే, and you wonder why you don't have that intimacy in your marriage, మీ వివాహంలో మీకు సాన్నిహిత్యం ఉండదు. it is because you have sowed those bad seeds in your life and you're reaping the harvest of that bad seeds. దానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఈ చెడు విత్తనాలు మీ మనసులో మీ జీవితాల్లో విత్తారు కనుక ఆ చెడు అనే ఫలాన్ని మీరు కోస్తూ ఉంటారు. You know the reason why we are having real men, మరి రియల్ మెన్ కార్యక్రమం మనం కలిగి ఉండడానికి కారణం is ఏంటంటే, because through real men the very very disgusting and bad incident which happened in Kolkata, those incidents are going to be eradicated. మరి కోల్కతాలో జరిగినటువంటి ఆ దుష్క్రియలు లాంటివి నిర్మూలన చేయడానికి ఈ రియల్ మెన్ వంటి కార్యక్రమాలు సహాయపడతాయి. You know, jails are not going to eradicate it, మరి జైల్లో ఇటువంటి నేరాలని తీసివేయలేవు. but it is the church and the teaching of God that can eradicate those kind of సంఘము things. దేవుని యొక్క వాక్యము బోధించినప్పుడు అటువంటి కార్యాలని నిర్మూలన చేయగలుగుతాం. All of you who believe say amen. మరి నమ్మిన వారు అందరూ ఆమేన్ చెప్దాం. You know, it is the same thing with your physique. మన యొక్క శరీర ఆకారం గురించి కూడా ఆ రీతిగానే ఉంటుంది. If you eat whatever you want, మన ఇష్టం వచ్చింది మనం తినొచ్చు. drink 6 packs of beer every day, ప్రతిరోజు 6 బీర్ బాటిల్ తాగొచ్చు, or every weekend, లేక ప్రతి వీకెండ్ లో మీరు తాగొచ్చు. and you wonder why you're not having that 6 pack here, is because there is another 6 pack going inside. మరి అలాగ మీరు చేస్తూ 6 ప్యాక్ ఎందుకు రాలేదు అంటే ఓ 6 ప్యాక్ మీకు లోపల వెళ్తుంది కాబట్టి. If you're wondering why you're not that healthy, ఎందుకు నేను అంత ఆరోగ్యకరంగా లేను అని ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే, and why you're not having that intimate and a healthy relationship with your daughter or your son, మీ పిల్లలతో ఎందుకు మీరు అంత చక్కటి అనురాగము సన్నిహిత సంబంధం లేదు అని మీరు అనుకుంటే, it is because you have sown that seed of abuse మరి towards them, వారి పట్ల అత్యాచారం చేసేటువంటి విత్తనాన్ని మీరు విత్తారు. and you're reaping that harvest of abuse now. ఆ అత్యాచారం యొక్క ఫలాన్ని ఇప్పుడు మీరు కోస్తూ ఉన్నారు. Remember, it is not a punishment, it is a harvest. మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ఇదేదో శిక్షని కాదు కానీ మీరు విత్తిన దాని కోత మీరు కోస్తున్నారు. You need to understand, God doesn't punish you, దేవుడు మిమ్మల్ని శిక్షించడు, He rewards you. మీకు ఆ బహుమానాన్ని ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు. Are you understanding? So you reap what you sow. కనుక మీరు విత్తినదే మీరు కోస్తూ ఉంటారు. So if you don't like what you are harvesting, కనుక మీరు కోసే పంటని గురించి మీరు సంతోషించకపోతే, then change what you are sowing. మీరు ఏమి విత్తుతున్నారో దాంట్లో మార్చుకోవాలి. Whatever it might be, spiritually, physically, emotionally, or in any other areas of your life, the principle is the same. మన జీవితంలో ఏ అంశమైన ఆత్మీయంగా శారీరకంగా మన యొక్క మనోభావాల విషయంలో ఏదైనా కూడా సిద్ధాంతం నియమం ఒకటి, మనం ఏది విత్తుతామో అదే మనం కోస్తాం. The second principle, the law that I'm going to teach today is this. రెండవ సిద్ధాంతము నియమము నేను మీకు నేర్పించేది ఈరోజు, You reap more than you sow. మీరు విత్తిన దానికన్నా ఎక్కువ కోస్తారు. You know, when you sow, God multiplies. మరి మీరు విత్తినప్పుడు దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరుస్తాడు. In Mark chapter 4 verse 20 we see, others like seed sown on soil, hear the word, accept it, produce a 30 crop, 60 crop,
or even 100 times what was sown. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 20వ వచనం, మంచి నేలను విత్తబడిన వారు ఎవరనగా వాక్యం విని దాన్ని అంగీకరించి 30 అంతులుగాను 60 అంతులుగాను 100 అంతులుగాను ఫలించి వారిని చెప్పెను. So even 100 times than what was sown. కనుక మీరు విత్తిన దానికి ఇంకా 100 అంతులుగా ఆశీర్వదించబడతారు. One can even produce 100 times. మరి They can even produce 100 times. మరి ఆ 100% కూడా మరి ఫలించగలుగుతాయి. You know, if you walk into the room and if you're nice to people, they are also nice to you. మరి మనం ఏదైనా ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు వారితో మంచి వ్యవహరిస్తే వారు కూడా తిరిగి మంచిగా వ్యవహరిస్తారు. But if you're walking into the room pointing fingers, you're like this, you're like that, you're bad, you have a bad attitude, you're wearing a dirty shirt, everybody is also going to point at you. అయితే ఒకవేళ మనం వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి వేలు చూపించి నువ్వు పలానా తప్పు చేస్తున్నావు, పలానా తప్పు చేస్తున్నావు, నీ చెట్టు బాగాలేదు అని అంటే వారు కూడా అలాగే స్పందిస్తారు. If you say all the people in my office are bad, they also will reciprocate the same to you. మరి మా ఆఫీస్లో అందరూ చెడ్డవారు అంటే వారందరూ కలిసి అదే చెడ్డవాడని మనల్ని అంటారు. You know, my wife Ashrita is a great multiplier. నా భార్య ఇలాగా మరి అభివృద్ధి పరచడానికి చాలా చక్కగా చేస్తారు. She always multiplies everything whatever I give her. నేను తనకి ఏది ఇచ్చినా కూడా చాలా అభివృద్ధి పరుస్తూ ఉంటుంది. You know, if I love her, if I take care of her, then she loves me back and she takes care of me more than what I ever deserve. నేను తను ప్రేమించి తన గురించి జాగ్రత్త తీసుకుంటే నేను అసలు పొందుకోగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించి నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా. She multiplies it 100 times. 100 అంతులుగా దాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తూ ఉంటారు. But if I give her bad time, అయితే ఆవిడకి నేను ఇస్తే she multiplies it and gives me back hell. దాన్ని తిరిగి నన్ను నరకం చూపిస్తారు. Yes, she is very sweet. She is laughing a lot now. She is very sweet. మరి చాలా చక్కగా ఉంటారు వాళ్ళు. Until I am not. You need to translate that, brother. So, I made a simple formula for you. కనుక ఒక చిన్న ఫార్ములాని మీకు సులువుగా ఇచ్చాను. And the formula is small plus smart choices plus consistency plus time is equal to radical changes. మరి ఆ ఫార్ములా అంటే మంచి అలవాట్లు చేస్తూ మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు అయినప్పటికీ మానక క్రమంగా సమయం గడిచే కొద్ది మనం చేసినట్టయితే మరి అది నిజమైన మార్పును మనలోనికి తీసుకొస్తాయి. All right, so if you want radical differences in your life, మన జీవితంలో తీవ్రమైన చాలా గొప్ప మార్పు మనకు కావాలి అనుకుంటే you need not do radical things. మరి నేరుగా ఆ తీవ్రమైన పనులు మనం చేయని అవసరం లేదు. Many of the times we think, oh pastor, I need to do radical changes in my life. పాస్టర్ గారు నా జీవితంలో చాలా గొప్ప మార్పు చేసుకోవాలండి. No, don't do radical changes. I don't want to see that radical person over here. మరి అటువంటి తీవ్రమైన వ్యక్తిని నాకు చూడడం ఇక్కడ ఇష్టం లేదు. ఆ తీవ్రమైన పనులు మీరు చేయక్కర్లేదు. God wants you to do small and smart choices. మరి చిన్నవి మంచి తీర్మానాలు తీసుకొని మనం పనులు చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. But how should you do? Consistently. అయితే అవి ఎలా చేయాలంటే మానక క్రమముగా చేస్తూ ఉండాలి. How long should you do? For a pretty good long time. మరి ఎంతకాలం చేయాలంటే సుదీర్ఘ కాలం పడుతుంది. That is when it is going to bring radical changes in your life. అలా చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళినప్పుడు గొప్ప తీవ్రమైన మార్పును మన జీవితంలో మనం చూడగలం. So I'm going to present to you two people today. కనుక ఈరోజు ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని మీకు ముందు పెడతాను. Person 1. మొదటి వ్యక్తి, this guy is inconsistent in church. మరి ఆ సంఘములో స్థిరంగా ఉండడు. You know, he goes to church whenever it is convenient. దానికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మందిరానికి వెళ్తాడు. Oh pastor, lot of work at office. Oh, I'm unable to get up. Oh pastor, I'm feeling a little lazy this morning. You know, all these kind of excuses. మరి పాస్టర్ గారు ఇంట్లో నాకు పని ఉంది, ఆఫీస్లో పని ఉంది, లేక కొంచెం బద్ధకంగా ఉంది, అనేక సాకులు చెప్తూ ఉంటాడు. And after coming to church, he feels a little guilty about it. మరి మందిరానికి తర్వాత వచ్చినప్పుడు కొంచెం నేరారోపణ లోపల ఉంటుంది. After going back home, he stays a little late feeling guilty. మరి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఎక్కువసేపు అదే నేరంతో ఉంటాడు. Because he is feeling guilty, he drinks alcohol because of that guilty feeling. ఆ నేరారోపణ లోపల ఉంది కనుక మందు తాగడం మొదలు పెడతాడు. So every night he drinks alcohol. కనుక ప్రతి ఆదివారం మందు తాగడం మొదలు పెడతాడు. He is not close to God, but he is drifting away. And he is feeling guilty because he is drifting away from God. అలా చేయడం వల్ల దేవునికి దగ్గర కాదు కానీ దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరొకసారి దేవుని దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడని ఇంకా ఆ నేరారోపణ వస్తుంది. He sees stuff which he shouldn't.
మరి చూడకూడదు చూస్తూ ఉంటాడు. And it compounds into other things as well. మరి అది ఇంకా వేరే వేరే వాటి కూడా దారి తీస్తూ ఉంటాయి. Scene 2. రెండవ వ్యక్తి, Second person. This guy is consistent in church. మరి ఈ వ్యక్తి స్థిరంగా మందిరానికి వస్తూ ఉంటాడు. He is serving in the church. మందిరంలో పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాడు. He goes to bed early. మరి త్వరగా పండుకుంటాడు. But he drinks alcohol. కానీ మందు కూడా తాగుతాడు. He's close to God. దేవునికి దగ్గరగా ఉంటాడు. But he reads Bible every night before he goes to sleep. అయితే పండుకోక ముందు ప్రతి దినము బైబిల్ చదువుకుంటూ ఉంటాడు. So now my question is, what would be the difference between these two people? అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏముంటది అన్నది నా ప్రశ్న. Now let us see with time. మరి ఇప్పుడు సమయాన్ని మనం చూద్దాం. The first week, no difference. మొదటి వారము మార్పు ఉండదు. First month, no difference. మొదటి నెల మార్పు ఉండదు. Few months, maybe a little difference, but not noticeable. కొన్ని నెలలు గతించిన మరి కొద్దిగా మార్పు ఉంటుంది కానీ పెద్ద గణనీయమైన మార్పు ఉండదు. But in the month, 27th month, అయితే 27వ నెలకు వచ్చేటప్పటికి there is a significant difference. మరి వారిద్దరి మధ్య చాలా గొప్ప మార్పు కలుగుతుంది. The first guy, he adds one more glass of alcohol to what he was already doing. మరి అంతకుముందు తను తాగేదానికన్నా మొదటివాడు ఇంకో గ్లాస్ ఎక్కువ తాగడం మొదలు పెడతాడు. He adds 125 calories with every peg of alcohol that he's drinking every night. మరి ప్రతి రాత్రి కూడా తను తాగే ప్రతి పెగ్ మందులో 125 క్యాలరీలు ఎక్కువగా తీసుకుంటాడు. And multiplied it over 27 months, it comes 1,17,000 calories. మరి అలాగా 27 నెలలు అడితే 1,17,000 క్యాలరీలు అవుతాయి. So he added 15 kgs to his weight. కనుక అప్పటికి 15 కేజీలు బరువు ఎక్కువైపోతాడు. He feels distant from God. దేవుని నుంచి ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటాడు. Loses confidence, struggles at work. తన ధైర్యాన్ని కోల్పోతాడు. ఉద్యోగంలో కూడా కష్టంగా పనిచేస్తాడు. He is always overlooked for promotion and he is under pressure financially. మరి ప్రమోషన్ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు కానీ దొరకదు. ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు, ఒత్తిడిలో ఉంటాడు. His wife complains about him and she even sees him watching porn at home. మరి ఆ యొక్క తన భార్య కూడా తన భర్త మీద చెబుతూ ఇంటి దగ్గర ఉండేటువంటి విధానాన్ని బట్టి మరి దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. He slips more into laziness, more into pornography, and he's unable to understand how to come out of that. అటువంటి వాడు ఇంకా ఫోనోగ్రఫీలోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా చెడుతనంలోనికి వెళ్ళిపోయి ఇందులోంచి బయటికి ఎలాగ రాగలన అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంటాడు. It all started with inconsistency. ఇవన్నీ కూడా ఎలాగ ఆరంభమయ్యాయి అంటే స్థిరత్వం లేని అనేటువంటి అంశంతోనే, అలవాటుతోనే ఆరంభమైంది. Some of us are inconsistent in church. మనలో కొంతమంది మందిరంకి రావడం విషయంలో స్థిరంగా లేమండి. And that is how the devil creeps into your life. మరి సాతాను ఆ రీతిగా మీ జీవితంలోనికి చొరబడుతూ ఉంటాడు. The second guy, రెండవ వ్యక్తి, he's serving God in the church. సంఘంలో మందిరంలో దేవుని పరిచర్యలో ఉన్నాడు. Now in the 27th month, he's closer to God than ever before. మరి 27వ నెలకు వచ్చేటప్పుడు అంతకు ముందు కన్నా దేవునికి ఇంకా దగ్గరగా వస్తాడు. Heard every single message of what the pastor is saying in the church. పాస్టర్ గారు మందిరంలో చెప్పేటువంటి ప్రతి వాక్యం కూడా వింటూ వచ్చాడు. He left alcohol because he started to understand that alcohol actually stops him from God's purpose in his life. ఆ వాక్యం వింటూ ఉండగా ఆ తాగేటువంటి మందు దేవుని యొక్క చిత్తము, ప్రణాళిక తన జీవితంలో జరగకుండా ఆటంకపరుస్తుందని వాక్యం ద్వారా విన్నాడు. కనుక ఆ 27వ నెల వచ్చేటప్పటికి అసలు మందు తాగడం ఆపేస్తాడు. And he even understood that his white teeth are slowly fading away. He stops everything that is not honoring God. మరి తెల్లగా ఉండేటువంటి పళ్ళు రంగు మారిపోతుందని ఇంకా తన దేవునికి మహింపరిచేది ఏది అయినా కూడా, మహింపరచనిది ఏదైనా కూడా ఆపేస్తూ ఉంటాడు. And he lost 15 kgs. 15 కేజీలు బరువు తగ్గాడు. He's close to God even more. ఇంకా దేవునికి దగ్గర అయ్యాడు. He got promoted at work. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ తీసుకున్నాడు. Paid off his debt. తన అప్పులు తీర్చేశాడు. He is more generous now and he goes on trips and vacations. ఇంకా ధారాళంగా ఇస్తున్నాడు. మరి సెలవులకి మరి వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళగలుగుతున్నాడు. It is not what you do occasionally that makes the difference, but it is what you do
consistently. ఏదో అప్పుడప్పుడు చేసేవి మన జీవితంలో మార్పు కలిగించవండి. మానక క్రమంగా చేస్తూ వెళ్తుంటే మన జీవితంలో అవి గొప్ప మార్పు కలుగజేస్తాయి. It is the small changes in the habits that you slowly inculcate that give result over the period of time. మన అలవాట్లు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న మార్పులు క్రమంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే కాలము జరిగేటువంటి కొద్ది గొప్ప ఫలితాలని మార్పును మనకిస్తూ ఉంటాయి. If you don't like what you are reaping today, ఈరోజు మీరు కోసే పంట మీకు సంతోషకరంగా లేకపోతే then you need to change what you are sowing today. ఈరోజు మీరు విత్తే విషయంలో మీరు మార్చుకోవాలి. Remember, you reap what you sow. మరి మీరు విత్తినదే కోస్తారు అన్నది మరి జ్ఞాపకం The చేసుకోండి. second one is you reap more than you sow. రెండవది మీరు విత్తిన దానికన్నా ఎక్కువ కోస్తారు. The third one is you reap after you sow. మూడవది మీరు విత్తిన తర్వాత మీరు కోస్తారు. You know, you reap in a different season than what you sow in. మీరు ఒక కాలంలో విత్తితే మరొక కాలంలో మీరు కోస్తారండి. For example, if you plant in rainy season, ఉదాహరణకి మీరు వర్షాకాలంలో నాటితే you don't reap in rainy season. వర్షాకాలంలోనే మనం పంట కోయం. You reap in winter. మరి చలికాలంలో మనము కోస్తాం. You don't many of us, this is the problem. You think nothing is working because you're expecting to reap fast. మనకున్న చాలా మందికున్న సమస్య ఏంటంటే ఏమి మనము పొందుకోవట్లేదని ఎందుకు అనుకుంటాం అంటే చాలా వెంటనే కోసేయాలనుకుంటాం. You don't reap fast enough, that's why you get disappointed. మరి వెంటనే మనం పంట కోయలేకపోతాం కనుక నిరుత్సాహం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. For example, you pray straight 5 days, you pray. మరి ఉదాహరణకి ఒక 5 రోజులు మానక మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Is there going to be any spiritual difference in your life? No. మీ జీవితంలో 5 రోజులు బట్టే మీ ఆత్మీయ జీవితంలో గొప్ప మార్పు కలుగుతుందా అంటే కలగదు. You know, it is like you going to the gym for 2 weeks and expecting a 6-pack for you. మరి 2 వారాలు జిమ్కి వెళ్ళిపోయి ఆ 6 ప్యాక్ కావాలి అనుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. For you to get adjusted to the weights and to that mechanism, it takes at least 3 months. మరి ఆ వ్యాయామం ఆ బరువులు వాటి అలవాటు పడడానికే 2 నెలలన్నా పడుతుంది కనీసం. You know, it is like you stopping ordering on Swiggy or going out and eat. How much do you save a month? Maybe 1500 rupees. మరి స్విగ్గీకి లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి తినకుండా మనం ఆనేస్తే ఎంత ఆదా చేస్తామంటే బహుశా 1500 ఆదా చేస్తాం. But you save 1500 rupees. అయితే ఆ 1500 మనం ఆదా చేసి now you don't have a debt which is 10,21,500. మరి 10,21,500 అప్పు మీకు ఉండదు. You save 1500, you pay off your debt of 1500. మరి 1500 మీరు ఆదా చేస్తే ఆ 1500 మీరు అప్పు తీర్చాలి. How much is it now? Now it is 10,20,000. ఇప్పుడు 10,20,000 అవుతుంది. It doesn't make a big difference. అది పెద్ద మార్పు తీసుకురాదు. But put it up for the next 1 year or 10 months. అయితే మీరు మానక రాబోయేటువంటి 10 నెలలు ఒక సంవత్సరం అలా చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి. 10 months means 15,000. మరి 10 నెలలుగా 15,000 మీరు చేస్తారు. 12 months means how much? 18,000. మరి 12 నెలలు అంటే 18,000 మీరు చేయగలరు. 10 years means 1,18,000. మరి అలా 10 సంవత్సరాలు చేస్తే 1,18,000. Slowly your debt is going to go away. మెల్లమెల్లగా మీ అప్పు తీర్చిపడుతూ ఉంటుంది. You know, so you arrive at a decision because of this slow process. You arrive at a decision thinking, oh pastor, nothing is working in my life. మెల్లగా కార్యాలు జరుగుతున్నాను బట్టి అది చూసి మీరు పాస్టర్ గారు నా జీవితంలో అసలు ఏమీ జరగట్లేదు అని తీర్మానం చేసుకుంటారు. And you wrongly conclude saying nothing is working. మరి ఏది పని చేయట్లేదని తప్పుడు తీర్మానాలు You తీసుకుంటారు. conclude saying small decisions do not matter. ఈ చిన్న చిన్న తీర్మానాలు నేను తీసుకుని అసలు ఏం పనికి రావట్లేదండి అంటాం. Our lives are the sum total of all the small decisions that we make. మన జీవితము మనం తీసుకునే ఆ చిన్న చిన్న ఆ తీర్మానాలకు మొత్తమే మన జీవితంగా అవుతుంది. I'm going to repeat that again. మరి ఒకసారి నేను చెప్తాను. Our lives are the sum total of all the small decisions that we make. మనం తీసుకునే ఆ చిన్న చిన్న తీర్మానాలు మొత్తమే మన జీవితంగా ఉంటుంది. In every action you take, you are choosing a direction. మీరు చేసే ప్రతి కార్యంలో కూడా ఒక మార్గాన్ని మీరు ఎన్నుకుంటూ ఉన్నారు. So it is not the intentions that give you direction, but it is the actions that give you direction. కనుక మనం ఊహించుకొని ఆలోచన కోరుకుంటే మనకి మార్గం ఇవ్వదు కానీ మనం ఆ మార్గంలో పని చేసినప్పుడే ఆ మార్గంలో మనం పయనిస్తాం. So my question to you today before you go away is this. మీరు వెళ్ళక ముందు మీకున్నటువంటి ప్రాముఖ్య ప్రశ్న ఇది. Who do you want to become?
ఎవరిని పోలి మీరు ఉండాలి అనుకుంటున్నారు? Today I pray that God tells you whom you need to become. మీరు ఏ రీతిగా ఉండాలో అది దేవుడు ఈరోజు మీకు చెప్పాలని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. Why do you want to become that person? ఆ వ్యక్తిని వలె మీరు ఎందుకు అసలు ఉండాలి అనుకుంటున్నారు? Spend enough time in the presence of God so that you know whom you are going to be. మీరు ఎవరిని పోలి మీరు ఉండబోతున్నారో ఉండాలో మీరు తెలుసుకునేలాగిన దేవునితోని మరి చాలినంత సమయం మీరు గడపాలి. Based on who you want to become. మీరు ఎవరిని పోలి లేక ఏ వ్యక్తిగా ఉండాలని మీరు అనుకుంటారో, what is that one habit that you want to inculcate in your life? ఆ వ్యక్తిగా ఉండడానికి ఆ ఒక్క అలవాటు మీరు ఈరోజు ఏమి ఆరంభించాలి అనుకుంటున్నారు? Don't try to be better. మరి ఏదో ఇంకా కొంచెం బాగుంటే చాలే అనుకోకండి. Remember, you are in the process of training. మీరు ఆ తరఫీదు సార్థకము చేసుకునే ప్రక్రియలో మీరు ఉన్నారని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. We plant and we will reap. మనము విత్తుతాము, కోస్తాం. So don't try to be better. You're planting today. You're planting the seeds today. మరి ఏదో ఇంకా బాగుపడని కాదు, కానీ మనము ఆ విత్తనాలని ఈరోజు మరి విత్తుతూ ఉన్నాం. The way you are living today, ఈరోజు మనం జీవించే విధానము it is going to impact whom you are going to become tomorrow. రేపు మీరు ఏమవ్వబోతున్నారో దాని మీద ప్రభావితం చేస్తాయి. It is going to impact what you are going to have. మీరు ఏమి పొందుకుంటారో దాని మీద ప్రభావితం చేస్తాయి. It is going to show the difference what you are going to make. మనం ఏమి మార్పు తీసుకొని రాగలము అన్నది అవి చూపిస్తాయి. So are you successful if you hit the goal 5 years from now? No. ఇప్పటి నుంచి మనం 5 సంవత్సరాల్లో మన గురిని చేరుకుంటే మనం మరి జయం పొందామో లేక ఫలించామని అర్థమా? No. You don't have to wait till then. మరి అప్పటి వరకు మనం వేచి ఉండక్కర్లే. The good news is, ఆ శుభవార్త ఏంటంటే, you don't judge the success of the day by the harvest we reap, but by the seeds we sow. మరి మనం పంట మరి కోసేటువంటి కోతని బట్టి మన విజయాన్ని మనము కొలవం, కానీ మనం విత్తే విత్తనాన్ని బట్టి మన విజయాన్ని కొలుస్తాం. And what are we sowing today? We are sowing righteousness. ఈరోజు మనం ఏం విత్తుతున్నామంటే నీతిని విత్తుతూ ఉన్నాం. Small consistency and it is going to add up tomorrow. చిన్నవైన మానక చేస్తున్నప్పుడు అవి పెద్ద మొత్తంగా రేపు మార్చబడతాయి. Small consistent relationships will honor God. మరి చిన్న మానక మనకున్నటువంటి సంబంధాలను మనం కొనసాగిస్తే దేవుని మహింపరుస్తాయి. Ministry, financial strength and generosity, everything will pile up over the period of time. మరి పరిచర్య కానీ, ధారాళంగా ఇవ్వడం కానీ, మనం ప్రేమ కానీ సమస్తం కూడా మనం చేస్తూ ఉంటే అది సమయం మరి గడిచే కొలది అవి క్రోడీకరించబడుతూ ఉంటాయి. Remember, God cannot be deceived nor be mocked. జాగ్రత్త సుమా, దేవుడు వెక్కిరించబడడు. So you reap what you sow. కనుక మనము విత్తినదే మనం కోస్తాం. You reap more than you sow. మనం విత్తిన దానికన్నా ఎక్కువ కోస్తాం. You reap after you sow. మనం విత్తిన తర్వాత కోస్తాం. If you don't like what you are reaping, ఒకవేళ మీరు కోసేటువంటి మీరు పొందుకునే ఆ కోతను బట్టి మీరు సంతోషించట్లేదు అంటే, change what you are sowing. మీరు ఏమి విత్తుతున్నారో అది మార్చుకోవాలి. Your hard work, discipline, faithfulness and sacrifice, they will never go waste. మరి మనం కష్టపడి పని చేయడం, మన యొక్క త్యాగము, మన యొక్క ప్రయాస ఎప్పుడు వృధా పోదు. We can better understand it with this example. మరి ఈ ఉదాహరణతో మీరు ఇంకా చక్కగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. You take water in a bowl. ఒకవేళ ఒక చిన్న గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకున్నాం అనుకోండి, you put it on a stove, you heat it. మరి స్టవ్ మీద పెట్టి దాన్ని వేడి చేస్తాం. How is it going to be hot? First it is going to be 30 degrees. మరి ఎలా వేడిగా అవుతుంది? మొదట ఆ 30 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వస్తుంది, 40, 40 డిగ్రీలు, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, over the period of time the temperature increases. మరి అట్లా సమయం గడిచే కొలది ఆ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది. Once you have 100 degrees, you have hot boiling water. ఆ 100 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పొందుకున్నప్పుడు చాలా వేడి పొంగేటువంటి నీళ్లు మనకు ఉంటాయి. Once you are faithful to Jesus consistently over the period of time, you know what? You become hot for God. మన మానక ప్రభుకి నమ్మకంగా కొనసాగుతూ ఉన్నట్టయితే ప్రభు కోసం బాగా బలంగా వెచ్చగా మనం ఉంటాం. One day you're going to be full of fire.
మరి ఒక దినాన్ని మనం మొత్తం దేవుని అగ్నితో నిండుకొని ఉంటాం. reaping the harvest of righteousness. మరి నీతి అనేటువంటి పంటను మనం కోస్తూ ఉంటాం. People will say at that time, oh, you are an overnight success. మీరు అదేంటండి రాత్రి మారిపోయారని మనుషులు అంటారు. But the point is, no, you have been training for the past 5 years. కానీ దానికి అసలు రహస్యము గతించే 5 సంవత్సరాలు నువ్వు తర్ఫీదు పొందుతూ ఉన్నావు. Many people will come and say, oh, you're lucky brother. మరి మీరు చాలా లక్కీ బ్రదర్ అని అనొచ్చు. No, you're not lucky, you have been faithful. లక్కీ కాదు కానీ నేను నమ్మకంగా సంవత్సరాలు ఉన్నాను. What they will never see is the change in the small habits and the power of the small habits that have brought the change in your life. మరి ఆ చిన్న అలవాటుల్లో ఆ అలవాట్లు ఉన్నటువంటి శక్తి మీ జీవితంలో మార్పు కలిగించేస్తుంది. I'm telling you, do not give up. మరి మీరు దాన్ని విడిచక మానక చేస్తూ ఉండాలి. Don't stop planting. మరి విత్తడము ఆపకూడదు. Don't stop sowing. విత్తడము ఆపకూడదు. You will reach a time of harvest, so please do not give up. తప్పకుండా కోతని కోసే స్థానానికి మీరు వెళ్తారు కనుక మధ్యలో విడిచిపెట్టకండి. Remember, when you're born, you look like your parents. మరి జ్ఞాపకం ఉందా, మనం పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రులు పోలి ఉంటాం. But when you die, you look like your habits. అయితే మనం మరణించినప్పుడు మన అలవాట్లని పోలి ఉంటాం. Do you like where your habits are taking you today? ఈరోజు మన అలవాట్లు మనల్ని ఏ స్థితిలో నడిపిస్తున్నాయో దాన్ని బట్టి మీరు సంతోషిస్తున్నారా? If you don't like what you are harvesting, మీరు కోసే పంట మీకు సంతోషదాయకంగా లేకపోతే change what you are sowing. మీరు విత్తేటువంటి విధానం మార్చండి. Today, let that be your prayer. ఈరోజు మీ ప్రార్థన అది అయి ఉండాలి. God, I want to change what I'm sowing today. ప్రభువా, నేను ఈరోజు విత్తేది నేను మార్చాలని ఆశపడుతున్నాను. I might have sowed deception till now. ఇప్పటి వరకు నేను మోసాన్ని విత్తుతూ వచ్చాను. I might have sowed lies till now. ఇప్పటి వరకు నేను అబద్ధాల్ని విత్తుతూ వచ్చాను. Till now, maybe I have sowed which is not honoring you, Father. ప్రభువా, నిన్ను ఘనపరచనివి నేను విత్తుతూ వచ్చాను ఇప్పటి వరకు. But I'm going to change that from today. అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను దాన్ని మార్చి వేసుకుంటాను. I'm going to remove the habits which is not honoring you. నేను ఘనపరచని అలవాటు నా నుంచి తీసివేస్తా. And I want to inculcate the habits which is going to honor you in my life. ప్రభువా, నా జీవితం నిన్ను ఘనపరిచే అలవాట్లే నా జీవితంలోనే Shall we all pray? ప్రార్థన చేద్దామా? Let's all stand onto our feet. అందరం దయచేసి నిలబడదాం. If you're there here today in this hall, ఈ హాల్లో మీరు ఉంటే can you say, God, I want a harvest of righteousness. తండ్రి, నాకు నీతి అనేటువంటి కోత కావాలి అని చెప్దామా? Help me plant the right seeds in my life. నా జీవితంలో సరైన విత్తనాలు నేను నాటడానికి సహాయం చేయండి. Remember, our Father has given us the greatest seed, that is the seed of Jesus Christ. మరి మన తండ్రి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి విత్తనాన్ని, యేసు అనే విత్తనాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. So if you want to harvest on the name of Jesus, then be whom he has told you to be holy. మరి ఆ యేసు అనే నామంలో విత్తాలి అనుకుంటే ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం పరిశుద్ధులుగా మనం ఉండాలి. Stepping away from my old life, మా పాత జీవితం నుంచి మనం పక్కకి తొలగి and entering my new life. నూతన జీవితంలోనికి మనం In ప్రవేశించాలి. God, I am a new creation. యేసులో దేవునిలో నేను నూతన సృష్టిని అయి ఉన్నా. I am changing my habits. నా అలవాట్లు నేను మార్చుకుంటూ I'm surrendering myself to God. నా జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా దేవునికి I am going సమర్పించుకుంటున్నా. to sow the seeds which honors God in my life. నా జీవితంలో దేవుణ్ణి మహింపరిచే విత్తనాలు మాత్రం నేను నాటుతూ ఉంటాను. I am going to sow the seeds which honor God and God alone in my life. దేవుని మాత్రమే నా జీవితంలో ఘనపరిచే విత్తనాలు నేను విత్తుతాను. I am not going to stop sowing. విత్తడము నేను మానను. I am going to sow today and forever. నేను ఈ రోజు నిరంతరము విత్తుతూనే ఉంటాను. Because I know that my God is my rewarder. ఎందుకని నా దేవుడు నాకు తప్పక కోతని బహుమానాన్ని ఇస్తాడు. నాకు My తెలుసు. God is the one who rewards me and blesses me. నా దేవుడే నాకు ఫలాన్నిచ్చి బహుమానం ఇచ్చి నన్ను దీవిస్తాడు. But my part is to sow the seeds of righteousness and faithfulness. అయితే నా పాత్ర నమ్మకములోను నీతి అనేటువంటి విత్తనాలు నేను విత్తుతూ ఉండాలి. I'm going to sow what honors God in my life. నా జీవితంలో దేవుని ఘనపరిచే మాత్రమే నేను విత్తుతూ ఉంటాను. If I become rich, I'm going to become rich for God. నేను ఒకవేళ ధనవంతుడైతే దేవుని కొరకు ధనవంతుడు అవ్వాలి. If I become wealthy, I'm going to be wealthy for God. నేను సంపన్నుడైతే దేవుని కొరకు సంపన్నుడు అవుతాను. If I am going to be intelligent, I'm going to be intelligent for God. నేను తెలివితేటలు కలిగినట్టయితే దేవుని కొరకు నా జ్ఞానాన్ని వాడతాను. If I dress beautiful, I want to dress beautiful honoring God. నేను చక్కగా అలంకరించుకుంటే దేవుని కొరకు దేవుని ఇష్టానుసారంగా The అలంకరించుకుంటాను. greatest seed was Jesus.
అతి శ్రేష్టమైన విత్తనము యేసు ప్రభువా. And that Jesus, I'm going to plant the Jesus in your life today. ఈ రోజు ఆ యేసుని నా జీవితంలో నేను విత్తుకుంటాను. I am going to honor Jesus in my life today. ఈ రోజు నా జీవితంలో నా యేసుని నేను గణపరుస్తాను. If you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ఇంకా యేసు ప్రభువాని మీ జీవితంలో మీ రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరించుకున్నా ఉంటే, if you have not been baptized in the name of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు నామములో మీరు ఇంకా బాప్తిసం పొందుకోకపోతే, then remember it's a great opportunity for you to plant that seed of faithfulness and righteousness, that is the seed of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారైనటువంటి నమ్మకమైన నీతియుక్తమైన విత్తనం విత్తేటువంటి గొప్ప అవకాశం ఈ సమయంలో మీకుంది. You are definitely going to reach the time of harvest. మరి మీరు తప్పకుండా గొప్ప పంటని కోస్తారు. Do not give up. దయచేసి విడిచిపెట్టకండి. Do not give up. విడిచిపెట్టకండి. Don't stop planting. నాటడము మానకండి. Start sowing. విత్తడం ఆరంభిస్తూ ఉండాలి. Start sowing in your life. మీ జీవితంలో విత్తడం ఆరంభించాలి. And God is definitely going to honor you with the right harvest. మరి దేవుడు తప్పకుండా తగు కోతను మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని గణపరుస్తాడు. Almighty Father, we thank you, Lord. పరలోకమందు తండ్రి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ We ఉన్నాను. thank you for the beautiful word that you have given to us today. ఈ రోజు నువ్వు మాకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. We thank you for honoring us, oh Father, and glorifying us because of Son Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుని బట్టి నీ కుమారుని బట్టి మమ్మల్ని గణపరిచి మమ్మల్ని మహింపరిచినందుకు నీకు వందనాలు. Oh Lord, that seed of righteousness. ఆ నీతి అనేటువంటి విత్తనము, Lord, that seed of faithfulness. ఆ నమ్మకత్వం అనే విత్తనం, The seed of love. ప్రేమ అను విత్తనము, The non-judgmental seed. మరి ఆ తీర్పును తీర్చక ఇచ్చేటువంటి విత్తనము. You accept us the way we are. మేము ఉన్న పాటని నువ్వు అంగీకరిస్తావు తండ్రి. You accept us the real me. మరి నేను నిజమైన వ్యక్తిని, నేను ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ నేను నన్ను అంగీకరిస్తావు. And you bring me towards you. నిన్ను పోలిన స్థితిలోనికి నన్ను నడిపిస్తావు. Lord, we thank you for the service that you have given us today. ప్రభువా మీ రోజు మాకు ఇచ్చిన ఆరాధన నిమిత్తం నీకు వందనాలు. Lord, we bless each and every person that has come today. ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని నీ నామములో దీవిస్తూ ఉన్నాం. Lead them and guide them. వారిని నడిపించండి, మార్గోపదేశం చేయండి. Let them start planting that seed of righteousness. ఆ నీతి అనేటువంటి విత్తనము ఈ రోజే వారు విత్తడం ఆరంభించడానికి సహాయం And చేయండి. let them start seeing the change which they need in their life. వారి జీవితంలో అవసరమైన మార్పును వారు చూడడానికి సహాయం చేయండి. We thank you, Lord. ప్రభువా నీకే వందనాలు In చెల్లిస్తూ Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.